اور اللہ کے نبی نے کہا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعتوں، آپ شادی کرو جب بالغ ہو جاؤ، بڑے ہو جاؤ. من استطاع منکم الباء فلیتزوج، شادی کر لو. یہ شادی کرنا تمہارے نگاہوں کو نیچے کرے گا، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کرے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر تمہارے بالغ بچوں کو کوئی نیک جوڑا آ جائے اسے ٹھکراؤ مت، یہ اللہ کی جانب سے رشتے آتے ہیں. شادی کے لیے نیک جوڑا آ جائے، توحید پرست، اخلاق والا، اچھے خاندان والا، اچھے گھرانے والا، فوراً شادی کرو. اگر تم ٹھکراؤ گے اپنی زندگی میں فتنوں کے سوا تم کچھ نہیں دیکھو گے. اگلی زندگی میں فتنے ہی فتنے تم دیکھو گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں سادگی سے شادی کرو، رسم و رواجوں سے بچو. آج ہمیں صحابہ کرام نبی کے زمانے میں آتے تھے، کہتے تھے اللہ کے نبی شادی کرنا چاہتا ہوں. آپ پوچھتے تھے کیا ہے تیرے پاس مہر کو دینے کے لیے؟ اے اللہ کے نبی کچھ نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی ہی صحیح لے کر آ، وہ بھی نہیں ہے. قرآن یاد ہے؟ ہاں یاد ہے. فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں. نبی فرماتے یہ صورتیں تیری بیوی کو سکھا دے، یہی تیرا مہر ہے. میں نے اس عورت سے تیرا نکاح پڑھا دیا، ہو گئی شادی. ایک ایک رات کے لیے شادی ہال بک کرتا، شادی کرتا. اب اس میں دنیا کے رسم و رواج، ہلدی کا رسم کتے، چولی کا رسم کتے، مہندی کا رسم کتے، منجے کا رسم کتے. یہ کیچ کول ڈرنکس میں 2 جنے پائپا رکھ لے کو سیرا ڈکا ڈکا مار لے کو پیتیں گتے. ایک نارل میں 2 پائپا رکھ لے مرد جو پیتیں گتے. کلر کے پانی میں انگوٹھی ڈال کو 2 جنے کہہ کی دھنڈاتی گتے. سالی پھولان کی لکڑی لے کو ٹپو ٹپو مار لے کو بھائی جان کو مار لے کو بڑھتی گتے. استغفر اللہ. یہ کون کرے؟ یہ اسلام میں ہے کیا؟ نہیں ہے. کہاں سے ہے؟ اماں لے لے کیسو، دادی لے لے کیسو، ہماری بڑی اماں لے لے کیسو، بڑی نانی لے لے کیسو، پڑ دادی لے لے کیسو، پڑ نانی لے لے کیسو. اسلام پڑ دادی، پڑ نانی، خالہ اماں، نانی اماں کرے سو چیزاں کا نام نہیں ہے. اسلام وہ ہے جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم صدر اجلاس، معزز علماء کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے دینی حمیت کے نوجوان بزرگوں، عزت مآب ماں اور بہنوں، آج 24 مئی 2026 بروز اتوار آندھرا پردیش میں کرنول کے بازو ایک بستی آتما کور، اس آتما کور بستی میں بعد نماز مغرب تا رات 10:30 تک چلنے والے اس پروگرام میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے شادی بیاہ اور اس کے رسم و رواج، اس عنوان پر 40 منٹ مجھے ٹائم دیا گیا ہے. میں کوشش کروں گا اس کے اندر ہی اپنی بات آپ کے سامنے پیش کروں. اور
سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس اللہ نے مجھے آپ کے سامنے بحفاظت لا کر کھڑا کیا. اس کے بعد یہاں کے منتظمین کا اور علماء کرام و ذمہ داران کا ممنون و مشکور ہوں. آپ نے مجھے یہاں پر دعوتی کام کرنے کے لیے مدعو کیا. اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، شادی، نکاح اسلام کا ایک ایسا اٹوٹ بندھن ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے دین کی تکمیل کا سبب آپ نے بتایا. اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی. جب آدمی نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہوتا ہے، بقیہ آدھے دین کے بارے میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے. اب یہ آدھا دین کب مکمل کرے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب ایک والدین کو اللہ اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے تو ان اولادوں کے والدین پر کچھ حقوق ہیں. ان حقوقوں میں جب اولاد بالغ ہوتی ہے تو اولاد بڑی ہوتی ہے، بالغ ہوتی ہے، تو والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کا کوئی نیک، اچھا، با اخلاق، توحید پرست رشتہ دے کر اپنے بچوں کا نکاح کر دے. صحیح عمر میں والدین ان کا نکاح کر دیں اور بڑی سادگی سے نکاح کریں. جیسا کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اعظم النکاح برکہ وَأَيْسَرُهُ مَوْعُونَهُ. مسند احمد کی حدیث ہے، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو سادگی اور آسانی سے کیا جائے، جس کا خرچ بالکل کم ہو. نبی کے زمانے میں ایسا ہی نکاح ہوا کرتا تھا. نکاح کرنے کے لیے جو اصل چیز ہے وہ ہے انسان کا عاقل و بالغ ہونا اور ایمان والا ہونا اور نکاح کی طاقت اس کے اندر موجود ہونا. اور نکاح کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک مہر، دوسرا ولیمہ. اور نکاح عورت سے کر اپنے گھر لے جانے کے لیے وہاں پر ایک چیز ضروری ہے، ولی کا موجود ہونا. ولی کی موجودگی میں جو نکاح کیا جاتا یہ اور مہر معجل باندھ کر جو نکاح کیا جاتا یہ سنت کے مطابق کا نکاح ہوتا ہے. جہاں پر ولی نہیں ہوتا، لڑکیوں کو بھگا لے کر نکاح کرتے ہیں، جا کر رجسٹر میرج کر لیتے ہیں یا اپنے منمانی سے شادیاں کر لیتے ہیں. یہ حرام شادی ہے، حرام نکاح ہے، اور یہ دونوں حلال میاں بیوی بن نہیں سکتے اور ان کی پوری زندگی زنا میں مبتلا ہوتی ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، شادی برکت کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ. اور تم میں سے جو تمہارے بچے ہیں، بالغ ہیں، ان کی شادی کر دو، اور جو تمہارے غلام اور لونڈیاں ہیں ان کا بھی نکاح کر دو. پھر اللہ کہتا ہے وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر یہ فقیر ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، ان کے نکاح کی وجہ سے اللہ انہیں مالدار بنا دے گا. واللہ واسع علیم، اللہ بڑی کشادگی دینے والا اور ہر چیز جاننے والا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، تین قسم کے لوگوں کی مدد کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں ان میں سے ایک وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافِ، ایسا آدمی جو اپنی عزت کی حفاظت کی خاطر، ایمان کی تکمیل کی خاطر نکاح کرنا چاہے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا اور اللہ اس کی مدد کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں
दुनिया की अजीम नेमतों में अल्लाह की एक अजीम नेमत है नेक बीवी का मिलना। अब दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मता दुनिया अलमरातु सालिहा, ये दुनिया खेल तमाशे की जगह है, नेक बीवी का मिलना अल्लाह की अजीम नेमत। इब्ने माजा की हदीस में नबी ने कहा 3 नेमतें अल्लाह की बड़ी अजीम हैं, जिक्र करने वाली जुबान, शुक्र करने वाला दिल और नेक बीवी, सबर वाली नेक बीवी। अल्लाह की बड़ी अजीम नेमत हर किसी को नहीं मिलती, अगर किसी को मिल जाए समझ लो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत मिल गई। और अल्लाह के नबी ने कहा या माशर शबाब, ऐ नौजवानों की जमातों, आप शादी करो जब बालिग हो जाओ, बड़े हो जाओ। मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज, शादी कर लो। यह शादी करना तुम्हारे निगाहों को नीचे करेगा, तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत करेगा। आज फितनों का जमाना है, इंटरनेट मोबाइल का जमाना है। आए दिन नौजवान गंदे गंदे वेबसाइट देखकर फितनों का शिकार बनते हैं। कॉलेज में आला तालीम हासिल करने के बहाने से जाकर अय्याशी करते हैं और जिनाकारी में मुब्तला हैं। ऐसे फितनों के दौर में वालिदैन की जिम्मेदारी है पहली फुर्सत में आसानी से निकाह कर दें। अल्लाह के नबी कहते हैं अगर तुम बाजार में जा रहे हो, किसी हसीना पर तुम्हारी निगाह पड़ गई तो फौरन घर आकर अपनी बीवी से तस्कीन हासिल करो, अपनी बीवी से सुकून हासिल करो। घर में बीवी रहेगी तो सुकून हासिल करेगा, अगर बीवी ही नहीं रहेगी तो सुकून कहां से हासिल करेगा। सही उम्र में निकाह करो। अल्लाह के नबी कहते हैं अगर तुम्हारे बालिग बच्चों को कोई नेक जोड़ा आ जाए उसे ठुकराओ मत, ये अल्लाह की जानिब से रिश्ते आते हैं। शादी के लिए नेक जोड़ा आ जाए, तौहीद परस, अखलाक वाला, अच्छे खानदान वाला, अच्छे घराने वाला, फौरन शादी करो। अगर तुम ठुकराओगे अपनी जिंदगी में फितनों के सिवा तुम कुछ नहीं देखोगे, अगली जिंदगी में फितने ही फितने तुम देखोगे। नबी ने कहा तुनकिहुल मरअत लि अर्बईन, 4 चीजें देखकर शादी करो, वली मालिहा वली हस्बिहा वली जातिहा वली दीनिहा, उसका माल, उसका हसब और उसकी खूबसूरती और उसकी दीनदारी। मालदारी में कम है, खूबसूरती में कम है, खानदान उतना बड़ा नहीं छोटा है, लेकिन दीनदार ज्यादा है, पहले शादी करो। क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की निगाह में सबसे इज्जत वाले और सबसे बाबरकत लोग तकवे वाले हैं। लड़का तकवे वाला, नमाजी है, शरीयत का पाबंद है, हलाल कमाने वाला है, अच्छा घराना है, शादी कर दो। बच्ची अच्छी है, दीनदार है, नेक है, शरीफ है, नमाजी है, आलिमा है, पहले शादी करो। लेकिन हमें क्या करती, दीनदारी को उठा को बाद में रखो, पहले खूबसूरती। गोरी रहना हमना बच्ची, अभी गोरी रहना, अभी गोरी रहना। अरे कितनी गोरी रहना भाई, इन्हें पूरा काला डांबर उठले गए रहता। बच्ची अभी गोरी, अभी गोरी, अस्तगफिरुल्लाह। 50 जगह पलावा खाको, 100 जगह बिरयानियां खाको, डकारा पो डकारा देखो, बच्चे आपको नामा रख ले फिरता, इन्हें नक्को उन्हें नक्को, ये अच्छी नहीं वो अच्छी नहीं, इन्हें गिड्डी उन्हें लंबी, इन्हें पतली उन्हें क्या है ऐसी उन्हें वैसी, नाक बड़ी होना वो हंक्या छोटे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। खा 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 बैला डकारा दिया सक देखो, नामा रख 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 रखो, आखिरकार इन्हें कैसा होता, खत गिड्डा मुंह बुड्ढा, उठले चले जाता। जब इसे बच्ची पसंद आती तो जितने रिश्ते इन्हें ठुकराए रहता, बच्ची उसे ठुकराना शुरू कर डालती। इन्हें मेरे मर्द बनने का काबिल नहीं, मेरा ससुरा बनने के काबिल का है, लेकिन चलो जी इसका रिश्ता पहले। रिश्ते ठुकराते ठुकराते सिर में के बाला झड़को, आसमान के बादला हटको, बीच में चांद आ जाता बेचारे का, रिश्ता नहीं मिलता। क्या भाई नौकरी वाला, हमने भी नौकरी वाली छोना, नौकरी वाला नौकरी वाली छोना,
नौकरी वाली तो नहीं मिलती, बुढ़ापे में सिर पर टोकरी जरूर मिल जाती। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ नौजवानों, तुम दीनदारी को तरजीह दो, जिंदगी में बरकतें ज्यादा देखोगे। नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में एक सहाबी आए, बोले अल्लाह के नबी शादी करना चाहता हूं। अरे अल्लाह के नबी मैं निकाह करना चाहता हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, ठीक है, जाओ फला अंसारी की बेटी है, उनसे कहना ये रिश्ता नबी ने भेजा है। हजरत जलबीब अल अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु आए, उस सहाबी से पूछे कि आपकी बेटी के लिए मेरा पैगाम अल्लाह के नबी ने भेजा है। गरीब सहाबी, मदीने के गरीब सहाबी, उस लड़की के बाप ने, सहाबी रसूल ने कुछ नहीं कहा, दिल में सोचते रहे कि मैं मालदार, ये गरीब, मैं कैसा देना, सोचते रहे। वो वापस निकल गए। उनकी बेटी ने पूछा, ऐ मेरे अब्बा, कौन आया था? बेटी कोई आया था चला गया? नहीं नहीं, नबी का नाम ले रहा था वो। नबी ने क्या पैगाम भेजा? ऐ मेरी बेटी, तेरे लिए नबी ने रिश्ता भेजा था। आपने क्या कहा? नहीं बेटी, मैं मुनासिब नहीं समझा, मेरे कुछ कहने से पहले वो चला गया। क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह कुरान में कहता है, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा ख़ज़ल्लाहु व रसूलहु अम्रन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम। कोई मोमिन, किसी मोमिना मर्द, किसी मोमिन औरत के लिए यह जायज नहीं कि जब अल्लाह और उसके रसूल आपके मामले में कोई फैसला कर दे तो क्या इसके बावजूद इनकार करने का कोई इख्तियार बाकी है? मेरे अब्बा, आपने ये क्या किया? अल्लाह के नबी का भेजा रिश्ता, इस रिश्ते से बड़ा बेहतर कोई रिश्ता हो नहीं सकता, मुझे मंजूर है वो रिश्ता। अल्लाह के नबी को पता चला, नबी अलैहिस्सलाम ने उस बच्ची का निकाह पढ़ाया, रिश्ता तय हो गया। नबी अलैहिस्सलाम निकाह पढ़ाते हैं और उस बच्ची के हक में दुआ देते हैं, अल्लाहुम्मा सब्बा अलैहल खैर सब्बा वला तजअल ऐशहा कद्दन कद्दा। ऐ मेरे अल्लाह, इस बच्ची के जिंदगी में खूब बरकतें दे और इसे कभी फाखा और मशक्कत मत दिखा। अल्लाहु अकबर। दीनदारी को तरजीह देकर आसानी से निकाह हुआ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सहाबा फरमाते हैं कि अंसारी, जलबीब अल अंसारी सहाबी निकाह के वक्त गरीब थे। अल्लाह के नबी की ये दुआ पाकर इतनी बरकत इनकी जिंदगी में आ गई, अल्लाहु अकबर। अंसारी घरानों में इनकी मिसाल दी जाती थी, इतने बड़े मालदार सहाबी बन गए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, सादगी से शादी करो, रस्मों रिवाजों से बचो। आज हमें सहाबा किराम नबी के जमाने में आते थे, कहते थे अल्लाह के नबी शादी करना चाहता हूं। आप पूछते थे क्या है तेरे पास मेहर को देने के लिए? अल्लाह के नबी कुछ नहीं है, लोहे की अंगूठी ही सही लेकर आ, वो भी नहीं है। कुरान याद है? हाँ याद है। फला फला सूरतें याद है। नबी फरमाते ये सूरतें तेरी बीवी को सिखा दे, यही तेरा मेहर है। मैंने इस औरत से तेरा निकाह पढ़ा दिया, हो गई शादी। निकाह पड़ी तगन्नड़ी। लेकिन हमें शादी करना का तो पैरा पो खड़ना का, अभी बच्चा पैरा पो खड़ना, 30 साल क्रॉस हो गए बच्चे के, अभी पैरा पो खड़ना, तो क्या गुड़िया पर रेंग रहा अभी तुम्हारा बच्चा? शादी करो मां, हमारे लायक का नहीं मिल रहा अभी। हमें शेखा, हमना भी शेखा छोना, हमें फटाना, हमना भी फटाना छोना। अल्लाह अकबर। वो कैसा की करते करते लास्ट को मिल जाता रिश्ता। अब रिश्ता तय होने के बाद शादी कहां कर को देना? बड़े शादी हाल में कर को देना। कयामत के दिन एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा आपको अपनी दौलत का। अल्लाह ये दौलत एंजॉय करने, मौज मस्ती करने नहीं दिया, गरीबों के हुकूक रख कर ये दौलत अमानत के तौर पर दिया। अय्याशी करने, फहाशी करने नहीं दिया। अल्लाहु अकबर। एक एक रात के लिए शादी हाल बुक करता, शादी करता। अब इसमें दुनिया के रस्मों रिवाजा, हल्दी का रस्म कते, चोली का रस्म कते, मेहंदी का रस्म कते, मंजे का रस्म कते,
ये कीचे कोल्ड ड्रिंक्स में 2 जने पैपा रख ले को सिरा डिक्का डिक्का मार ले को पीतिंग थे, एक नारल में 2 पैपा रख ले मरद जोरू पीतिंग थे, कलर के पानी में अंगूठी डाल को 2 जने क्या की धंगलातिंग थे, साली फूलां की लकड़ी ले को टप्पू टप्पू मार ले को भाईजान को मार ले बढ़ती गते। अस्तगफिरुल्लाह, ये कौन करे? ये इस्लाम में है क्या? नहीं है। कहां से है? अम्मा ले ले कैसो, दादी ले ले कैसो, हमारी बड़ी अम्मा ले ले कैसो, बड़ी नानी ले ले कैसो, पड़ दादी ले ले कैसो, पड़ नानी ले ले कैसो। इस्लाम पड़ दादी पड़ नानी खाला अम्मा नानी अम्मा करे सो चीजा का नाम नहीं है। इस्लाम वो है जो कुरान में है, जो हदीस में है। ये टच नहीं। घर में आने से पहले मुर्गी सबा कर को दूल्हे के ऊपर ऐसा कर को उतारती गते, जैसे ही अंदर आता मुसल आड़ा पकड़ लेती गते। अल्लाहु अकबर। मैं बोले तो हस्तीन, तुम्हें हंसाने नहीं बोल रहा, दुनिया में चल रहा सो रियल पिक्चर। ये 2 जने मुसल पकड़ लेती आड़ा, डिमांड करे सोते पैसे देना, नहीं का तो मुसल ले को 6 मारे निकल जाता इन्हें दूल्हा राजा। दूल्हे राजे का दबाक मारती बैंड बाजा, बराबर देना नहीं मुसल ले दिखाती उसे। अल्लाहु अकबर। शादी कर ले को भाईजान अभी आया, जूते छपाने की रस्म, साले जूते छपारी, ससुरे साले जूते छपारी। अल्लाहु अकबर। ये भी रस्म। और भी ऐसे दुनिया के रस्मा ही, डीजे गते बाजे गते, दूल्हा घोड़े पो चाहता गते, कई को टांगड़ियां कट लग गई क्या? घोड़े पो चाहता गते, महाराजा की रथ में चाहता गते, और ये लंबा फूल का सेहरा, महाराजा दूल्हा दिखता आज नहीं, क्या दिखता? ऊपर से नीचे फूलों का सेहरा दिखता, फूलों का सेहरा पे लगाता है। मेरे उस्ताद मौलाना अब्दुल रहीम उमरी रहमतुल्लाह अलैह, जामिया मोहम्मदिया अरबिया के साबिक नाजिम, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, अपनी जिंदगी में जहां भी निकाह पढ़ाने जाते थे एक वाकया बोलते थे। वो अकबर के जमाने में बीरबल उसका वजीर था। उस जमाने में एक लड़की थी जो 2 पैरों से अपाहिज थी, उसका रिश्ता नहीं होता था कामी, और एक मर्दबाना था जिसे एक आंख नहीं थी, काना, उसे क्या बोलती है? एक आंख नहीं साले को काना। काना एक आदमी था जिसका रिश्ता नहीं होता था। बहुत अच्छा, क्या भाई कान तो भी देखने जाने, एक आंखी नहीं, हमें नहीं देते रिश्ता, जाओ। क्या बोले? अब आको बीरबल को पूछा क्या करना? बच्ची देखने का स्टंपो काला चश्मा डाले बैठ जा, देख पसंद कर लेते हैं तुझे, हंकित दिखाना को, और शादी में आना का स्टंपो सूरत पर पूरा फूला का सेहरा डालने को जग निकाह पड़ा ले। क्या भाई ये हमारा स्टाइल, हमारा खुशी, खुशी के नाम पर मुंह छपा ले, निकाह हो जाता। अब वही रिश्ता उस अपाहिज बच्ची से तय हुआ। उसे भी बीरबल उसके बाप को मशवरा दिया, तुम्हारी बच्ची को चला फिरा दिखाने को कुर्सी पर बिठा डालो, अच्छा देखो पसंद कर लेता। बोलो मेरी बच्ची कपाली में आती, कपाली का तो 4 आदमी ढो लेने की एक कपाली जो महारानियों को लेकर जाते थे, उसमें आती। शादी हो गई, दुल्हन कपाली में गई, दूल्हा सेहरा डालने निकाह पड़ा। अब 2 जने को बेडरूम में छोड़े, इन्हें बोला मैं जीत्या, मैं जीत्या। कहीं का जीत्या? यहां देख, एक हंकी नहीं, जीत गया, निकाह हो गया। तू कहीं का रे जीत्या, हाफ सेंचुरी मार को। यहां देख, मेरे 2 टांगड़े नहीं, कपाली में आको शादी करी, फुल सेंचुरी मैं मारी, मैं जीती। ये वाकया कहां तक सही वल्लाहु आलम, लेकिन मेरे उस्ताद कहा करते थे वहां से आई ये बिदअत, दुल्हन कपाली में आएगी, दूल्हा सेहरा डालने का आएगा। आज के दूल्हा के कोसे हंकियां फूट लग गई भाई, इन्हें सेहरा डाल लेता कहते, उन्हें तुर्रत पकड़ता कहते, वो भी कहीं का इमामे जामिन, नारल की घट्टी पेट पर रख ले को, भन ले को, नींबू यहां रख ले को, चाकू में नींबू अटका ले को, आता कहते दिखा ले। कहीं कहता नजरे बद नहीं लगना, अस्तगफिरुल्लाह, चाकू में नींबू अटका ले को, इन्हें आया तो ऐसा कैसा जी नजर लगती। ये सब रस्म रिवाज। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि आप इस निकाह को फजूल खर्ची मत बनाओ, रियाकारी से मत करो, शोहरत दिखावे का मत करो।
اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. ولیمہ، نکاح، اللہ اکبر، نکاح کا کھانا دنیا کی فضول خرچی. ڈبل قسم کے مٹھے، دو قسم کے مرغے مسلم. اب کس کی تو شادی کی دعوت ہے، صبح سے بھوکا رہنا انہیں. کئی کا تو 1000 نعمتیں ملتی وہاں. دو قسم کے مرغے مسلم، روٹیاں، نان روٹی کہتے ہو، ایسا پھراک بنا رہا کہتے، ہوا میں اڑا بنا رہا کہتے. مرغی کا بھی مسلم کہتے، بکرے کا بھی سکا کہتے. ابھی وہ کھا کو ہٹے رہتا نہیں بریانی کا آئٹم، بریانی کھا کے ہٹے رہتے نہیں قربانی کا میٹھا، کدو کی کھیر اور بھی دوسرے حلوے. اب لے یہ کھا کو ہٹے رہتا نہیں، اب پھر دوسرا آئٹم. یہاں پیٹ کنے کا کنڈا کر لے کو کھا حلق میں انگلیاں ڈالے ڈلی ملنا یہاں تک گزرے لیتا. خیر آیا باہر، اب یتا چیزیں چھوڑتے نہیں. پان شاپ، پان لینا، اس کے بازو کولڈ ڈرنک شاپ، کولڈ ڈرنک پینا، اس کے بازو آئس کریم شاپ، آئس کریم کھانا، اس کے بازو اللہ اکبر. کیا طاقت کھانا بھائی انہیں، اللہ اکبر. پیٹ کنے کا ماں ٹوٹ لیک جا کو یتا کھلاتی آدھا پکائے سو بچ کو لیک جا کو کچرے میں سڑ ڈالتی. فضول خرچی. اللہ کے پاس 1 روپے کا حساب دینا پڑیں گا آپ کو. ریاکاری ہے، شہرت طلبی، فضول خرچی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا. اور سب سے بڑھ کر جہیز کی ڈیمانڈ. شادیوں میں جہیز کی لعنت لینا، جیسا کہ شیخ حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ نے جہیز کے بارے میں بڑی اچھی باتیں بتائیں. جہیز کی ڈیمانڈ کرنا، لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ لینا، یہ سراسر ظلم عظیم ہے اور ذلت کا سبب ہے اور زندگی میں برکتوں کو کھونے کا سبب ہے. اور اسی طرح شادی بیاہ میں ناچ گانے فلموں کے گانے لگا کر ناچتے ہیں، ڈی جے باجے لگا کر کیا ہے جلوس کی طرح دلہے کو لے کر آتے ہیں اور فلموں کے گانے لگا کر رات بھر ناچنا گانا اور آتش بازیاں کرنا. یہ ہم اسلام والوں کا شیوا نہیں ہے، یہ غیر لوگوں کا شیوا ہے. قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا کہ شادی بیاہ میں آپ پٹاخے لگا کر آتش بازیاں کرو، آپ فحاشی کرو، آپ ڈی جے باجے لگا کر ناچو، لوگوں کو نچواؤ. اس میں مرد اور عورتوں کی بے پردگی کا اختلاط، مردیں عورتیں سب ایک جگہ ناچ میں مبتلا ہیں. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی نے بیوی کو دل کا سکون بتایا اور بیوی کی ملاقات کو ثواب کا ذریعہ بتایا. بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آج کے معاشرے کو اللہ تعالیٰ نکاح کرنا لڑکوں کے لیے، ہم نوجوانوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے اور سنت کے مطابق شادیاں کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور سب سے بڑھ کر معاشرے سے ہر قسم کے بیجا رسم و رواج، بیجا فضول خرچیاں، یہ ناچ گانے، یہ اماں نانی کے سارے رسم و رواجوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. لوگ یہ سوچ کر نہیں چھوڑتے کہ ہم اسے سنت سمجھ کر نہیں کرتے، یہ خوشی کے لیے کرتے ہیں، خوشی کے نام پر کرتے ہیں. خوشی کے نام پر اتنی بدعتیں لوگوں نے پیدا کر لی کہ جس سے اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں. یاد رکھو نبی نے کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے اسلام میں کوئی ایسا کام کیا جس کے کرنے کا اسلام نے آپ کو اجازت نہیں دیا، قیامت کے دن وہ عمل مردود ہوگا، اسے نکال کر منہ پر مار دیا جائے گا. آپ بڑے کرو گے، آپ کے آنے والی نسلیں آپ سے بھی زیادہ کریں گی. آپ فضول خرچی کرو گے، آپ کے بچے اس سے زیادہ فضول خرچی کریں گے. امت مسلمہ کو اس بیماری سے بچنا چاہیے. اس کا حل کیا ہے؟ صحیح دین کا علم حاصل کریں، علماء کرام کی صحبت اختیار کریں،
قرآنی تعلیمات، احادیث کی صحیح تعلیمات حاصل کریں، آپ خود سنت کے مطابق آسان نکاح کرنے والے بنو گے۔ اگر دین کا نالج نہیں رہے گا، قرآن اور حدیث کا نالج نہیں رہے گا، اماں کریسو، باوا کریسو، نانا کریسو، سارے رسم و رواجوں میں مبتلا ہو کر دنیا میں ذلت، آخرت میں عذاب علیم کا شکار بنو گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔